کو بتائیں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو رہائی ملے گی یا نہیں؟ طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل اس وقت جاری ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا لگتا ہے مریض کی میڈیکل ہسٹری ہے، نواز شریف کی نئی اور پرانی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیں گے۔ خواجہ حارث نے کہا ہے کہ بیرون ملک ڈیوڈ آر لارنس نواز شریف کا علاج کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف کا لندن میں علاج ہوتا رہا، لندن کی رپورٹس یہاں کی ڈاکٹرز کو نہیں دی گئی۔ ہم پیمز کی پہلی رپورٹس دیکھنا چاہیں گے۔ کیا نواز شریف کو اس سے قبل یہ مسئلہ تھا؟ اگر ان کی حالت اس سے قبل بھی بگڑتی تھی تو صورتحال مختلف ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ مزید علاج کی ضرورت ہے یا نہیں۔ خواجہ حارث نے کہا نواز شریف کی گردے کا مسئلہ تیسرے سٹیج پر پہنچ چکا ہے، دل کے معائنے کا کہا گیا ہے۔ نواز شریف کی دوسری میڈیکل رپورٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا پہلی رپورٹ میں نواز شریف کی عمر 65، دوسری میں 69 سال ہے۔ ڈاکٹر نے نواز شریف کی عمر 4 سال بڑھا دی ہے۔ 17 جنوری 2019 کو نواز شریف کی دوسری میڈیکل رپورٹ آئی جس کے مطابق نواز شریف کا بلڈ پریشر کافی زیادہ ہے۔ نواز شریف کو گردے میں پتھری، ہیپاٹائٹس، شوگر اور دل کا عرضہ ہے۔ رپورٹس اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نواز شریف کو یہ چاروں پرانی بیماریاں ہیں۔ مریض اہم ہو تو ڈاکٹرز ایک ٹیسٹ کو 10 بار کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اہم مریضوں کے لیے خود ساختہ پروٹوکولسٹ ٹرم بنا رکھی ہے اور یہ ٹرم اہم مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی لیے بورڈ میں شامل ڈاکٹرز نے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بڑا بورڈ تشکیل دینے کا کہا۔ نواز شریف ان تمام بیماریوں کے باوجود 2018 الیکشن مہم ریلیوں اور جلسوں میں شرکت کرتے رہے۔ انہوں نے مقدمات کے ٹرائل کا سامنا کیا تو تمام صورتحال آپ کو آگاہ کریں گے اس رپورٹ میں، اور اس وقت سماعت جاری ہے۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو رہائی ملے گی یا نہیں؟ طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سماعت اس وقت کر رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اس وقت اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مریض کی میڈیکل ہسٹری ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میڈم نسیم زہرا۔ میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گی؟ اہم سماعت ہے، کیا صورتحال دیکھتی ہیں آپ؟ جو ہے اس وقت عدالت میں کارروائی جاری ہے؟ یہ کارروائی جاری ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو تفصیل ہے اور جو ہسٹری ہے تمام اس کو میڈیکل ہسٹری کے ڈاکیومنٹ وغیرہ منگوائے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ ان کو کورٹ میں پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ پتہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے دیکھیے جہاں تک لا کا تعلق ہے اور جو پریسیڈنٹ ہے اس میں تو یہ بیل کا سلسلہ نہیں بنتا، کیونکہ ایک طرف سے حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو، اور یہ دیکھا بھی ہے ہم نے کہ حکومت میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ مہیا کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ایک اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب میرا خیال ہے قانون کو دیکھتے ہوئے، پریسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا جو اپنا ایک اس وقت رویہ اور ان جو خاندان کی ڈیمانڈ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ریکارڈ منگوا لیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چاہے شوگر کا ہے، چاہے ان کے بلڈ پریشر کا ہے، چاہے ان کے لندن کا جو علاج کا ہے، سب انہوں نے ریکارڈ منگوایا ہے تاکہ وہ یہ طے کر لے کورٹ کے جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں ایسا فیصلہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی کوئی صحت پر کوئی یعنی کہ نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ قانون اور جو دوسری چیز ہوتی ہے پریسیڈنٹ، یعنی کہ جو پہلے اس طرح کے واقعات ہوں، اس طرح کے کیسز ہوں، اس میں تو بیل نہیں بنتی، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کورٹ ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، وہ جو میڈیکل ان کے اس وقت حالات ہیں ان کو بالکل طریقے سے دیکھنا چاہ رہے، ڈیٹیل میں دیکھنا چاہ رہے، تاکہ جو فیصلہ ہو قانون آئین کے مطابق ہو، لیکن ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی ایسا فیصلہ ہو کہ یہ کوئی صحت ان کی کمپرومائز نہ ہو۔ تو اس وقت جو ایز وی اسپیک یہ جو تمام ڈاکیومنٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہیں، وہ کورٹ کو دی جا رہی ہیں اور کورٹ میرے خیال ہے ان کو رجوع کرے گا۔
उनको रिव्यू किया जाएगा। नसीम ज़हरा साहिबा, चीफ जस्टिस ने तमाम तर रिकॉर्ड मंगवाया है, वो पेश भी किया जा रहा है अदालत के रूबरू। आप क्या समझती हैं, जैसा कि आपने कहा कि बेल के चांसेस नहीं लगते अगर माजी को देखा जाए, अगर आज बेल नहीं मिलती तो फिर आगे क्या ऑप्शंस होंगी मियां नवाज शरीफ के पास? नहीं जी, फिर तो देखिए ना, ऑप्शन ये होगी कि क्योंकि ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम कानून की जो है बालादस्ती उसको मानते हैं और हम कानून के साथ चलेंगे, तो फिर इलाज जो हुकूमत मुहैया कर रही है और जो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, शुरू में जो भी मसले मसाइल रहे हों तो हुकूमत की तरफ से तो दी जा रही है जो भी सहूलत मुमकिन है। इनकी एक ये जो डिमांड है कि जी जो हमारे इनके नवाज शरीफ साहब का पहले इलाज हुआ लंदन में, ऑपरेशन वगैरह, उन्होंने कहा जी वो हम जिस डॉक्टर से करवाया हमें उसी के पास जाना है वापस। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बड़ी यानी कि दिस इज द सुपीरियर मोस्ट कोर्ट, ये बिल्कुल देखेंगे और वही फैसला करेंगे जो ये बेहतर जानेंगे कानून, आइन और इस स्पेसिफिक मरीज को देखते हुए। तो अगर ये कोर्ट बेल नहीं देता तो फिर तो यही एक ही रास्ता है कि जो यहाँ इलाज मुहैया हुकूमत कह रही है कि करेंगे तो वही इलाज मुहैया करें। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और तो कोई रास्ता नहीं। देखिए, दूसरा लीगली कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो दूसरा ऑप्शन है जब बेल नहीं मिलती, तो ऑप्शन है कि जो प्रेसिडेंट है मुल्क के, वो सदर जो है वो जो इसमें रिमिशन दी दें, यानी कि जो जेल का सेंटेंस है उसको कम कर दें और फिर उस सूरत में नवाज शरीफ साहब लंदन जा सकते हैं। लेकिन उसके कोई कतई इम्कान नहीं है क्योंकि बड़ी क्लियर है हुकूमत की पोजीशन कि जी कोर्ट जो फैसला करे और उसके अलावा जो हम आपको दे सकते हैं सहूलियात बेहतर से बेहतर। और मेरा ख्याल है इमरान मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि आप जहाँ भी चाहें आपका मुल्क में इलाज होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को भी उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैडम, एक और अहम पहलू है चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में कि अगर तो इस तरह की सिचुएशन पहले रही है, क्योंकि हम जानते हैं इलाज लंदन में होता रहा, उन्होंने डॉक्टर का भी बताया, अगर ऐसे सिचुएशन पहले होती रही है जैसी अब है तो मामला मुख्तलिफ हो सकता है, ये कहा है चीफ जस्टिस साहब ने। देखिए, बात ये है कि यही मैंने आपसे कहा ना कि इसमें तीन चीजें हैं, एक माजी है, एक कानून है और तीसरा यही जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन को भी देखें और उस पर फैसला करें। अब ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि क्या कहेंगे चीफ जस्टिस साहब, लेकिन क्योंकि क्या है इनके नवाज शरीफ साहब की फैमिली की और उनके डॉक्टर की कि जी लंदन में जहाँ स्टेंट डले हैं, जहाँ ऑपरेशन हुए हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए। आपको मालूम है पूरे मुल्क में जो तनकीद हो रही है, उनके जो हामी है वो कह रहे जी जाए जिधर से उन्होंने इलाज करवाना है, जो उनको वो तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे जी यहाँ आपने अस्पताल नहीं बनाया जहाँ आप अपना इलाज ना करवा सकें, और कि भाई हजारों लाखों जो पड़े हुए जेल में लोग, उनको वो तो इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलती जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई आपके लिए सेक्शन हो, आपके लिए खास आपको दिया जाए रियायत। तो ये डिबेट तो चल रही है, आपको मालूम है कितनी ज्यादा हर जगह सियासी हल्कों में, सोशल मीडिया पे, इधर टीवी पे। लेकिन जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने तो फैसला कानून और जो प्रेसिडेंट जिसमें माजी में इस तरह के केस हो, और तीसरी बात ये कि बड़ी स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसेस हैं नवाज शरीफ साहब की, तो इसी वजह से उन्होंने तो तफसीलन आपने देखा कि जो रिपोर्ट कोर्ट से आ रही है, उन्होंने तो कहा कि जी पूरा अब नवाज शरीफ साहब की मेडिकल जो सिचुएशन है उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप क्या आपका माजी में क्या रहा है, कहाँ इलाज हुआ है, कितना सीरियस है, कब आपका ये हालात बिगड़े। तो मेरा ख्याल है वो कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा। तो कोई ऐसी तो सूरत हाल ही है कि रिस्क खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब की जिंदगी पे हो। और ये डिबेट मैं सुन रही हूँ और काफी इस पर बात होती है, जी लाखों लोगों को देखें उनकी जिंदगी भी खतरे में। बिल्कुल सही बात है, एक एक शख्स की जो जिंदगी है वो अहम है, बड़ी और रियासत को और सियासतदानों को हर एक की जिंदगी को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन ही हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 दफा, तो इसलिए एक और लेवल पर ये बात सोची जा रही है। जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बहुत
सोच सोच के, वो बहुत सोच समझ के फैसला देंगे। और मुझे यकीन है जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वही होगा जो कि कानून, आइन और स्पेसिफिकली ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हक में होगा। सही है यही हक में होगा। ये नहीं मतलब कि उनको भेज दिया जाएगा। मेरा मतलब कि जो भी वो छानबीन करके डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री वगैरह देख के वैसा ही फैसला आएगा जो मेरा ख्याल है इंसाफ पर मबनी होगा और कानून पर मबनी होगा। सही मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि फैसला जो भी आना है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन ये भी रिमार्क्स दिए गए कि प्रोटोकॉल लिस्ट टर्म बना रखी है डॉक्टर्स ने, तो आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ का ऑलरेडी जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल या फिर मजीद उनके 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद सूरत हाल जो है उनको डॉक्टर्स का जो देखभाल है वो आम मरीज से ज़्यादा ही कर रहे हैं और बेहतर तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है जो अब तक जो कार्रवाई सामने आई है? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब को जो अटेंशन मिल रही है, जो शुरू में फिर मैं कहूँगी कि जो भी हुआ कि जी इस तरह सपोर्ट बना ये वो, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से पंजाब हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे उनकी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इलाज अस्पताल में मुहैया करें। और ये भी कहा कि आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने तो एक बड़ी क्लियरली ये कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा इलाज करवाने। एक उनकी अपनी बात का, आप उनके लोगों से बात करें तो वो कहते हैं और पब्लिकली कहते हैं कि जी उनको लगता है उनकी एक तरफ वो कहते हैं कि लगता है कि नवाज शरीफ साहब को लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है, सही तरीके से उनको हैंडल नहीं किया गया। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इनका केस है तो इसलिए जहाँ डॉक्टर पहले इलाज किया उधर ही जाना चाहिए। ये है नवाज शरीफ साहब के जो हामी हैं, उनकी ये इस वक्त पोजीशन है। लेकिन हुकूमत की पोजीशन अब ये है कि जी बेल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट देगा, लेकिन जो हमारे पास में अब है हम वो करेंगे, यानी कि राउंड द क्लॉक हम आपको जो इलाज का इंतजाम करेंगे कोट लखपत जेल में, वो इन्होंने किया हुआ है। तो इसमें तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आखिर यकीनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये देखेंगे कि इस तरह की सूरत हाल ना बने कि जहाँ खुदा ना खास्ता इनकी जिंदगी खतरे में हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की। यकीन है मुझे कि इसी बेसिस पे जो भी फैसला आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट सोच समझ के जो कि सुप्रीम कोर्ट उस यानी कि जाहिर है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट है, ये उसी सब चीज़ों को देख के मद्देनजर रख के करेंगे फैसला। सही, ठीक। मैडम आपसे इस पर मजीद भी तज्जिया हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा आपका।